Alhamdulillahi Rabbil Alamin ve salatu ve selamu ala seyyidina nebina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve men tabi'ahum bi ihsani ila yevmiddin. Allah subhanahu ve taala her barcamızga hayırlı bereket, tevfik, hidayet hem istikamet versin. Biz sizin bilen İmam Nevevi'nin 40 hadis kitabından hadislerini okunu devam etimiz. Bugün ise 19. hadisinin devamı bula. 19. hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı özünün abisinin uluna. Ey ulum, ey abimnin ulu, ey kardeşim, Allah Teala'nı her vakitte da isinde tut. Allah Teala'nı sen özünün karşında, özünün yanında tabarsın dedi. Sırrısın iken Allah Teala'dan sonra, yardım izlisin iken Allah Teala'dan izle. Bil, eğer bir türküm halk jilip sana fayda yoki zarar ketirirge tilese, alar sana Allah Teala yazgan kadargina fayda yoki zarar ketire alırlar dedi. O'tgan derste biz Allah Teala'nı iske alu haqında söyledik. Hem yoqlav, izlevni Allah Teala'dan izlerge kerakligini aytdik. Endi hazır Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Va'lem, bil dedi. Bil dedi. Eğer bir türküm halk jiyilip sana fayda ketirirge yoki zarar ketirirge tileseler, Allah Teala yazgan kadargina fayda yoki zarar ketire alırlar. Endi biz bilamiz bu ilish takdir haqında. Çünkü aytdı, kalem indi ko'tarilgan, qog'oz bitlari kipgan. Yani takdirge ishonu. Ul o'zining abisining uluna nasihat qilib aytadi. Yani yaxshisi da yomoni da Allah Teala'dan takdirge iman keltiruv kerakligini aytdi. Yani her bir Müslüman Allah Teala'nın barlığına, birligine iman ketirgende aytadi. Min yaxshisi da yomoni da Allah Teala'dan ekanligine inandım deb aytadi. Yani kul kullu min indillah. Bütün aybir Allah Teala'dan. Yani bizga erishgan aybir, bizning bilan bizga erishgan aybir. Ol Allah Teala'nın Lavhul Mahfuz, yani Allah Teala'nın yazmışında yazılıp koygan. Kişi öz ihtiyarı bilen sayılap ala. Allah Teala kişiге birdi yaxşısın, birdi yamanın. Allah Teala şol vakitte kişiге birdi saylav irki, ihtiyar. Kişi öz ihtiyarı bilen saylı, yaxşısın yoki yamanın. Allah Subhanahu ve Teala kişiге şunday aybirler birdi. Yani şuşak saylav irki. Allah Subhanahu ve Teala eğer saylav irki birmegen bulsa kişiге, ol vakitte hesap da, ol vakitte mizan da kerek bulmagan bulur idi. Lakin Allah Subhanahu ve Teala bizlerini öz kullarımız bilen kesip itip kılgan gamellerimiz üçün gine hesap tutaşak. Kalganları üçün hesap bulmayacak. Yani Allah Subhanahu ve Teala kişiге ana karnında bulganda o anın takdirin bilgiledi. Anın yazmışın, yaşısı ömrün, işlisi gamellerin. Ol anı mecburlemedi. Belkim özünün şiksiz ilimi bilen bizning ne işleyeceği bizni bilip anın haqda yazıp koydu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Va'lem enne ma ahta'aka lem yekun liyusibaka ve ma asabaka lem yekun liyukhti'aka" dedi. Yani senin bilen bulgan bu hal senin yalgışığın yoki hatalanığın sebeple bulmadı. Hatta sen yalgışmagan bulsan da, hatalanmagan bulsan da bu aybir senin bilen bulgan bulur idi. Demek biz ayta turgan, eğer şunda barmagan bulsam, eğer bunu işlemegen bulsam, menim bilen bu hal bulmagan bulur idi deb aytamiz. Bu kişilerinin, köpçülük kişilerinin fikri. Eğer men şunu işlemegen bulsam, bunu işlemegen bulsam, menim bilen bu hal bulmagan bulur idi di. Ayta, yani sen
хәтта ялгышмаган булсаң да, хаталамаган булсаң да, бу хал синең белән барыбер булгандыр. Чөнки син бу әйбер аша үтәргә тиеш идең. Син бу сынау аша үтәргә тиеш идең. Һәм менә син шушы сынау аша үткәндә синең белән син ниндине сайлыйсың? Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шул рәвешле хөкем кылыр. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кул әйт, лән юсибана, безгә ирешмәс илля ма катабаллаһ, безгә ирешмәс, бары кем ирешер Аллаһ Тәгалә язганы гына. Хуа мәулана, ул Аллаһ Тәгалә безнең хуҗабыз, ва галаллаһи фальятаваккалул муъминун. Хак мөэминнәр генә Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылырлар." Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, тәкъдиргә риза булу, Аллаһ Тәгаләнең язмышына риза булу, ул мөэминнәр галәмәтедер. Чөнки Аллаһ Тәгалә безләргә зулым кылучы түгел. Аллаһ Тәгалә үзенең газиз кылларына зулым кылучы түгел. Аллаһ Тәгаләгә тапшырдым дип чыгып китәсең. Аллаһ Тәгаләгә үзеңә тапшырдым дип кайтып керәсең. Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылу, Аллаһ Тәгаләгә үзеңне тапшыра белергә өйрәтә. Тәкъдиргә иман китерү иманның бер мөһим өлеше булып тора. Шул сәбәпле Аллаһ Тәгалә безнең язмышларыбызны язып куйса да, ул язмышлар безнең үзебезнең кулыбызда. Чөнки без үзебез ихтиярыбыз белән сайлыйбыз, үзебезнең ихтиярыбыз белән бу мәсьәләләргә нокта куябыз. Шуның соңында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дәвам итеп әйтә: "Аннан насра мага сабри." Дөрестлектә җиңү сабырлык аша килә. Җиңү сабырлык аша килә. Ягъни ислам динендә сабырлыкка бик зур игътибар бирелә. Кешенең тормышы ул көрәш. Кешенең гомер буе көрәшә. Һәм бу көрәштә җиңүгә ирешәчәк бары тик шул кеше, кем сабыр коралы белән коралланган. Кем сабыр коралы белән коралланган. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Валанаблуаннакум", без сезне ди әлбәттә тормыш дәврендә, гомер дәврендә сынаячакбыз. Хәтта нагъламал муҗахидина минкум вас-сабирина, ягъни ашыкламак өчен. Кем дөрестән дә сабыр итә белә, кем тырышлык куя белә, кем ягъни морадына ирешә ала. Һәм менә шушының нәтиҗәсендә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безләргә ахырды көндә, кыямәт көнендә хисап кылганда безнең барачак урыныбызны билгели. Әлбәттә, күпме сабыр итәргә дип сораганда әйтелә, сабырлыкның чиге юк. Мөмкин кадәр күп тапкырлар сабыр итү кирәк. Күп тапкырлар сабыр итү кирәк. Сабырлыкның чиге юк. Ләкин һәр кешенең сабырлык савыты төрлечә. Кемнекедер кечерәк, кемнекедер зуррак. Шуның өчен мөмкин кадәр сабыр итү кирәк. Монда ислам динендә нинди төрле сабырлыклар бар дигәндә, бу хадистә берничә төрле сабырлыкның мисалы китерә. Беренчесе ул да булса Аллаһ Тәгаләгә итагать иткәндәге сабырлык. Намаз укыганда сабырлык кирәк, ураза тотканда сабырлык кирәк, хаҗ кылганда да сабырлык кирәк. Менә шушындый сабырлыклар бар. Аллаһ беренчесе Аллаһ Тәгаләгә итагать иткәндәге сабырлык. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: "Вала таттабигул хава", ягъни үзеңнең теләкләрең, нәфесләрең артыннан юнәлмә, фаюдуллика ган сабилилlah, ягъни ул синең теләкләрең сине адаштырыр. Ягъни икенче бер аятта әйтә: "Ваттабиг ма юха илейка", бәлкем син нәрсәгә ияр? Аллаһ Тәгалә сиңа әмер кылганны үтә. "Васбир", һәм сабырлык күрсәт, "хәтта яхкум Аллаһ", ягъни Аллаһ Тәгалә сиңа хөкем кылганча. Димәк, беренчесе булды Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен үтәгәндә, итагать иткәндәге сабырлык. Икенче сабырлык исә ул да булса гынахлы эшләрдән саклангандагы сабырлык. Ягъни
Кайчан кешенең бер гынаһ эшләргә мөмкинчелеге була торып, ул Аллаһ Тәаләдән куркам дип үзен тыеп тора алса, ул шулай ук сабырлык таләп итә. Әүвәлге аятта әйткәнчә, ягъни үзеңнең теләкләрең, үзеңнең нәфсең артыннан иярмә, ул сине адаштырыр, ул сине һәлак итәр ди. Шул сәбәпле менә бунда инде икенче төрлесе булды, ул да булса гынаһлардан саклангандагы сабырлык. Өченче төрле сабырлыкка килгәндә тормыш авырлыкларына, тормыш мәшәкатьләренә сабыр итү. Менә ашарга, киенергә, торырга төрле проблемалар була, мәшәкатьләр килеп чыга тормыш дәврендә. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушындый авырлыкларга, мәшәкатьләргә дә сабыр итәргә куша. Һәм шушы Бакара сүрәсенең 155-нче сызык 157-нче аятларында Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? وَلَنَبْلُؤَنَّكُمْ Biz sizni hiçşiksiz sınayacakbız. Nerse bilen? بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنْ أَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ Biz sizni hiçşiksiz sınarbız. Nerseler bilen? Көңелләрегезгә курку салып, яки ачлык салып, яки малларыгызны киметеп, яки балаларыгызны киметеп, яки тормыш ямын алып, biz sizni sınarbız dedi. Соңыннан әйтә: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Sabır itүчеләргә сөендер. Нәрсә белән? Чөнки алар әйтерләр: "Әлләзина иза асабатхум мусиба" Алар өсләренә берәр авырлык килде икән, алар әйтерләр: "Инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун" Без Аллаһ Тәаләдән һәм Аллаһ Тәаләгә кире әйләнеп кайтырбыз. Улайка алейһим салаватун мин раббих ва рахма ва улайка хумул мухтадун. Аларга Аллаһ Тәаләнең Аллаһы, Аллаһның мактавы булсын, һәм Аллаһның рәхмәте булсын, һәм алар дөрестән дә һидаяткә ирешүчеләр ди. Бу өченче төрле сабырлык булды. Дүртенчесе исә сабру галә азаил хулq, нашар хылыкка сабыр итү. Кешенең хылкы төрле. Кемдер кире, кемдер явыз, кемдер башка төрле. Менә ир белән хатынның хылыклары төрле була. Нашар хылыкка сабыр иттең икән, Аллаһ Тәалә сиңа иншаллаһ Тәалә хәерле бәрәкәтен бирер. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям хадисендә әйтә: "Әгәр берәү үзенең яман хылыклы хатынын түзеп торса, Аллаһ Тәалә аны җәннәтле кылыр" диде. Һәм киресенчә, әгәр берәү үзенең яман хылыклы ирен сабыр итеп торса, Аллаһ Тәалә аңа җәннәтне вәгъдә кылды диде. Аллаһ Тәалә Коръәни Кәримдә әйтте, Allah Subhanahu wa Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de aytdı: "Ve ba'dukum li ba'din fitne." Biz sizning bir-biringizga fitna itib qildik di. Atasbirun siz bir sabır itersizmi? Ve kana rabbuka basira. Hem Rabbing sening bütün aybirini ko'rib turuvchi dedi. Ko'ramiz, mana shusha masalalarda Allah Subhanahu wa Ta'ala 4 türlü sabırlıkni esga oldi. Hem 5-nchisi ulda bo'lsa Allah Teala yolunda kişilerini dinge şakırganda sabırlık. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl devamında kişilerini dinge şakırdı. Dinge şakırdı. Mekke'de, sığından Medine'de türlü ağırlıklar gördü. Anı iyinden kopup çıkardılar. Anı başına taş soktular. Türlü ağırlıklar, meşakkatler gördü. Hem biz de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin işin devam etip biz de kişilerin dinge ündüyüz. Hem ağırlıklarga ışırıyız. Şunda sabır etu gerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, yani siz hayırlı ümmet buldunuz. Kişilerini dinge ündep, yaxşılıkka şakırıp, naşarlıktan tıyı bilen dedi. Hem Allah subhanahu wa ta'ala aytdı, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Əhlini, tuğanlarını, dostlarını namaz oqırğa şaqır, hem onlarga sabırlıq görsət dedi. Məni görəbiz, məni şuşunday sabırlıqның türləri. Əgər kişi sabırlıqqa erişdi ikən, sabır itə aldı ikən, Allah Teala aytə: "İnnəmə yuvaffas-sabirun ecrahum bighayri hisab." Dürüstlükdə sabır etüşlərini biz hesabsız əcrlər bilən böləklərimiz dedi Zumara surəsinin 10-cu ayətində. Şunun sonunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı dedik. Ol jingü sabırlık bilen kile dedik. Hem yoğaltusuz tabış bulmaz. Yoğaltusuz tabış bulmaz.
Ул ничек инде югалтусыз табыш булмас дигән сүз. Ягъни кеше нәрсәне булса да ирешү өчен ул нәрсәне дә югалтырга мөмкин. Тик мәсәлән, менә без тормышыбызда безнең максатыбыз, безнең төп юнәлешебез Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешү. Төп максатыбыз Аллаһның ризалыгына ирешү һәм җәннәткә керү. Менә шушы максатыбызга ирешү өчен без гыйбадат кылабыз, без изгелекләр кылабыз, садакалар бирәбез, без төнге намазларга торабыз, уразалар укыйбыз, хаҗлар кылабыз, закатлар түлибез. Без менә бу гамәлләрне үтәгәндә югалтабыз ниндидә. Ләкин ул югалту хәерле, бәрәкәтле югалту. Чөнки Аллаһ Тәгалә безгә йөзе белән, меңе белән кайтарачак. Һәм аның нәтиҗәсе җәннәт булачак. Шуның өчен югалтусыз табыш булмый диде. Без исә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен өмет итәбез. Менә шулай итеп, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның бу хадисе тәмам булды. Бу хадис безне һәр вакытта да Аллаһ Тәгаләне искә тотарга һәм Аллаһ Тәгаләдән генә сорарга, яклауны да Аллаһ Тәгаләдән эзләргә һәм Аллаһка хак тәвәккәл кылырга чакыра. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям тәкъдиргә риза булырга куша. Һәм җиңүгә ирешү өчен, максатыбызга ирешү өчен сабырлык күрсәтергә инди. Aqulu qawlu hadha wa astaghfirullahal azim wa li sa'iril jama'atil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin.